আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মণিপাল হসপিটালস নারী নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণাদায়ী সংগ্রামীদের সম্মান জানিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। 7ই মার্চ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য নারীদের সম্মাননা জানানো হয়। সম্মানপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন বিড়লা হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল জেসিকা গোমেজ সুরানা, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল নেহা সিং এবং রুহি সিং, এক সংবাদপত্রের বিনোদন সম্পাদক স্মিতা রয় চৌধুরী এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ডক্টর অঞ্জনা মালহোত্রা। এছাড়াও নারী নেতৃত্ব, চিকিৎসক ও গুরুতর অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠা রোগীরা তাদের সাফল্য ও জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা তুলে ধরেন। হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। Thank you, Manipal Hospital, for having me as a Prerna here this morning. And Prerna means motivation, and motivation is the driver. And we in an educational institution, we are the drivers. When I say we, it is not me alone, because I cannot run the show. I need a team. So we at our school, at all schools, ensure that when it comes to young minds, we play a very crucial role in society. We are one of the builders of society. And when it comes to young minds, curiosity is something that we need to breathe within these young minds. A curious mind is a mind that will be demanded in years to come. Self-expression, that is something that is so important. Every child is unique. Every child is individual. Therefore, every child needs to get that chance of self-expressing. Resilience is something that every child needs to grow within themselves. So when I look at a whole array of a lot of different qualities, I would lay emphasis on these three: curiosity, self-expression, and resilience, because these are going to strengthen those little blocks, those tender minds, those tender hearts. সশ্রদ্ধ প্রণাম জানান সব আমার মা বোনেদের। একটাই কথা বলবো, আজকে ওমেন্স ডেতে আপনারা নিজেদের অবহেলা করবেন না, কারণ স্যাক্রিফাইস এই মায়েদের আমি আমার গাইনোকোলজিক্যাল জীবনের 30 বছরে দেখেছি। যখন একদম দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন আমাদের মা বোনেরা দেখাতে আসেন ডাক্তারদের। বহু পেশেন্ট পাই, প্রচণ্ড কষ্টে আছে, কিন্তু ফ্যামিলির জন্য তারা নিজেদের কথা ভাবারই টাইম পায় না। আসে এবং শেষ অবস্থায় তখন আমরা অপারেট করে আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যাই, কি মায়েদের সহ্য শক্তি। পেটের মধ্যে এন্ডোমেট্রিওসিস, নানা রকম রোগে যা অবস্থা থাকে, আমরা নিজেরা অনুমান করতে পারি কত কষ্টের মধ্যে দিয়ে ফ্যামিলির জন্য স্যাক্রিফাইস করে আজকে মহিলা এসছেন অপারেট করাতে লাস্টে। তো তাদের কাছে বলার, আমাদের মণিপাল হসপিটালে খুব সুন্দর হেলথ চেক আপ প্রোগ্রাম আছে। অ্যাটলিস্ট বছরে একবার করে নিজেদের চেক আপ করবেন। দয়া করে নিজেদের নেগলেক্ট করবেন না, নিজেদের রোগ চেপে রাখবেন না, কারণ এটা অনেক সময় ভয়াবহ আকার নিতে পারে। নিজেদের প্রতি যেমন আপনারা আপনার সন্তান, স্বামী, ফ্যামিলির প্রতি সযত্নে থাকেন, সেই রকমভাবেই নিজেদের প্রতিও যত্ন নিন, এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। So, as rightly put forward by many of my previous speakers, that women's health should be priority, and that is lacking definitely in our society. I don't know why. I belong to a generation who have moved from, transistors to palm held devices, from PCO lines to ultra smart mobile phones, and from a society where most of the women in our household were housewives, to a society where most of the women are working now at various levels, starting from the president of the country to defense ministers to sports persons, the Indian team winning and making us proud this year. Every sector, army, education, everywhere they're leading, but that gap still persists. She looked after all the family members, my grandmother, me, my sister, and so many people. And
from then only I realized, and I mean, inherently women are multitasker. They do not miss many, rather they do not miss any. On the contrary, being a male, I know that I am nowhere near a multitasker. Workers. So that is for us, and then actually we will. This is a journey with you all. So also we are just meeting few of our celebrity women sitting just in front row. So we want to hear from you your journey as well. In terms of women's health, firstly, good afternoon again to all of you. I do see that there is more awareness. So especially after COVID, I think health-wise COVID was a milestone. So there was a lot of talk about immunity, maintaining good health, preventive health after COVID, because people could see small symptoms. Pause, but definitely I would think that definitely they come a bit delayed, and there is much less awareness about the problems of the women. So they must, because they are the society, they are a mainstay of the society, and they will nurture your families and everything. So their care must be privileged. It should be a priority. So basically, anemia. See, there are 57 in the last national health, the family health survey. It has been seen that 57% of women suffer from anemia. If you mean like setting them against ideal standards, Yes, of course. then I would say yes, media does play a role, but I think this is particularly relevant in terms of cinema. This is হচ্ছে প্রেরণা, বেসিক্যালি প্রেরণা মিনস কি টু ইন্সপায়ার দ্য উইমেন যারা এখনও স্ট্রাগল করছে। মানে বেসিক্যালি আমাদের স্ট্রাগল তো জানেন আপনারা, স্টার্ট হচ্ছে 1977 যেদিনে প্রোটেস্টটা স্টার্ট হলো, ভোটিং রাইট বা ইকুয়ালিটি রাইট যেদিন থেকে স্টার্ট হলো উইমেনদের, সেদিন থেকে তখন ছিল কি বেসিক একটা মানে ওদের জাস্টিস পাওয়ার কথা, সেটা নিয়ে ওরা প্রোটেস্ট করেছিল। কিন্তু আজকে বেসিক থেকে আমরা উঠে এসেছি, এসে আমাদের এখন স্ট্রাগলটা হচ্ছে। এই ইনিশিয়েটিভ থেকে প্রথম দিলেন না আগেও নিয়েছেন? এই প্রথম দিলেন না আগেও নিয়েছেন এই ইনিশিয়েটিভ? না না, আগেও নেওয়া হয়েছে প্রতিবার। আমাদের সময় আমরা করেছি এসব ইনিশিয়েটিভ। মানিপালের ইয়েটা অনেক ভাস্ট, অনেক টোটালি কভার করে, এই যে RWA-দের নিয়ে কাজ করা, কমিউনিটি হাউজিংয়ের লোকেদের নিয়ে কাজ করা, এদের মানিপালের একদম ইউনিক স্ট্র্যাটেজি। বেঙ্গলেও হচ্ছে। আপনার নাম? আমাদের বেঙ্গলি হচ্ছে আর কি, আমাদের ইস্টার্ন রিজনই আমরা করছি কাজটা। আচ্ছা, নাম এবং পরিচয় আপনি? জয়ন্তী চ্যাটার্জি, হসপিটাল ডিরেক্টর, মানিপাল হসপিটাল। মানিপাল হসপিটাল। আজকে উইমেন্স ডেতে আমার মনে হয় যেটা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা সবাই বলছে, সেটা ঠিকই। আমরা একটুখানি হেলথের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা উচিত। ইন্ডিভিজুয়াল হেলথ মানে সেলফ লাভ, তার সঙ্গে সেলফ কেয়ার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের শরীরে যত্ন রাখুন। নিজেদের শরীরে যদি কোনো রকম সমস্যা হয়, শুধু শারীরিক নয় মানসিক যদি কোনো রকম সমস্যা হয় সেটা বলুন। আপনি যদি না প্রকাশ করেন, সেটা বাড়ির মানুষের কাছে হতে পারে, সেটা আপনার ডাক্তারের কাছে হতে পারে, তাহলে কিন্তু সেটা সমাধানের একটা চান্স থাকে। সেটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু। আপনার নাম? ডক্টর বাস্তব ঘোষ, কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট অ্যান্ড নিউরো। আমি ডক্টর অভিনিবেশ চ্যাটার্জি আর ডক্টর পলি চ্যাটার্জি, আমরা গায়নোকোলজিস্ট। আমি ডক্টর অভিনিবেশ চ্যাটার্জি, ডক্টর পলি চ্যাটার্জি, গায়নোকোলজিস্ট, মণিপাল হসপিটাল। আমাদের উমেন্স ডে সেলিব্রেশনে বলার হচ্ছে যে ওমেনরা যেন নিজেদের সচেতনতা বজায় রাখে, নিজেদের রোগ সম্বন্ধে নিজেরা ইয়ারলি একটা চেক আপ করে, আর HPV ক্যান্সার সার্ভিক্স প্রিভেনশনের ভ্যাকসিন যেন প্রত্যেকে নেয়। মোটামুটি 9 বছর বয়স থেকে 45 বছর এই একটা ভ্যাকসিন নিলে জরায়ু মুখের বা সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রিভেনশন হয়। আর নিজেদের ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন 40 বছর থেকে যেন সবাই করেন, এবং 2 বছর ছাড়া ম্যামোগ্রাম। তাই এই দুটো ক্যান্সার থেকে তাহলে কিন্তু হবে না মহিলাদের ক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সার, ওই দুটোই মেন ক্যান্সার আমাদের মহিলাদের অ্যাফেক্ট করে। এছাড়া আমি বলতে চাই এখন আমাদের অনেক কিছু লাইফস্টাইল ডিজিজেসগুলো মহিলাদের বেশি হচ্ছে, তাই প্রিভেন্ট স্মোকিং, মহিলাদের বলবো স্মোক করবেন না।
তার জন্য অনেক কিছু সমস্যা হতে পারে। আর অলওয়েজ ট্রিট ইয়োর সেলফ অ্যানিমিয়া, ডায়াবেটিস আর হাইপারটেনশন, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের জন্য এক্সারসাইজ করতে হবে রেগুলারলি। এগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য আপনাদের খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে অ্যান্ড গো ফর ফ্রেশ গ্রিন ভেজিটেবলস অ্যান্ড লাইফস্টাইল সাপোর্ট। সো ভালো লাইফস্টাইলটা আমি বলবো, অ্যান্ড ইউ লাভ ইয়োর সেলফ, ইউ কেয়ার ফর ইয়োর সেলফ। এটাই আমার উইমেন্স ডেতে সকলকে বলার। আর হ্যাপি উইমেন্স ডে টু এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ। women and every year কিছু না কিছু থিম হয় ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডেতে, কিন্তু আমার তো মনে হয় যে ওই 2-3 দিন আমরা মনে রেখে আবার ছেড়ে দিই। তো অ্যাট এভরি স্টেজ উই হ্যাভ টু এনকারেজ উইমেন টু রাইজ হায়ার, টু ডু বেটার। অ্যান্ড ওদের যেমন অনেকগুলো সুবিধে দেওয়া হয়েছে, ফর এক্সাম্পল ম্যাটার্নিটি লিভ, চাইল্ড কেয়ার লিভ, এগুলো সব বাড়ানো হয়েছে। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সামওয়্যার দের ইজ আ গ্লাস যে মেয়েদের এত ছুটি দেওয়া হয়, ওরা ওয়ার্কফোর্সে পুরো কাজ করে না। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য ট্রুথ। ওম্যান যত ডেডিকেশন দিয়ে কাজ করে, যত এমপ্যাথি দিয়ে, স্পেশালি ইন দ্য মেডিকেল ফিল্ড as a doctor, they have a different empathy to the patient compared to men. I'm not saying men are not good, they are equally good, but women also, if in a country where the women are enabled, the country always grows faster, and men and women need to work in hand for us to become a global power. What is your name and designation? I'm Dr. Anjana Malhotra. I'm the Principal Chief Medical Director of Southeast Asia. Thank you. আমার আজকে একজন পেশেন্ট ছিলেন এখানে, মানে এন্টারপ্রেনার, দ্য সেম ডে স্টাইল কেবিন। সো আমার কাছে যখন নিয়ে এসেছিলেন হসপিটালে, প্রচণ্ড পেটে ব্যথা, বিকজ অফ ফাস্ট অ্যান্ড ইরেটিক লাইফস্টাইল, নিজের কেয়ার নিতেন না, সবসময় টেকিং কেয়ার অফ টেকিং কেয়ার অফ ফিনান্স অ্যান্ড আফেয়ার্স। সো আমাদের এন্ডোস্কোপি করতে হয়েছে, ইনভেস্টিগেট অ্যান্ড ফাইন্ড আউট। মেনলি হচ্ছে যে ওনার লাইফস্টাইল একটা ডিসব্যালেন্স ইন লাইফস্টাইল, যেটা আমরা শুধু মেয়ে বলে নয়, ছেলে মেয়ে সবার খাওয়া দাওয়া অনিয়ম, সেগুলো আমরা। কলকাতা থেকে মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে।